So we will discuss the next part of vector calculus. So we have already seen the exact definition of a vector. A vector is any set of three components that transform in the same manner as displacement under rotation. Or a vector is any set of three components that transform in the same manner as displacement when we change the coordinate. So, if the transformation for the displacement components is given by ai bar is equal to summation j goes from 1 to 3 r I j aj. So, where I can take values 1, 2, 3, etc. When I equal to 1, we will get the transformation for x component. When I equal to 2, we will get the transformation for y component. And when I equal to 3, we will get the transformation rule for the z component. And Rij is the component of the rotation matrix. So, in this equation, we ഇവിടെ ജെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ജെയില് സമ്മേഷൻ വരുന്നതും ജെയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഇത് ഒരു സമ്മേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഈ സമ്മേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ജെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സമ്മേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട്. അപ്പൊ റിസൾട്ടിൽ ജെ ഉണ്ടാവില്ല, ഐ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്റ്റർ റൊട്ടേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്കൊരു വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻസ് വി എക്സ്, വി വൈ, വി ജെ, അതായത് v1, v2, v3 ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഐ bar is equal to summation j equal to 1 to 3 rij vj ആണെങ്കിൽ velocity is also a vector. So any set of three components that transform under rotations in the same manner as displacement is called a vector. അപ്പോൾ ഏതൊരു സെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക എഫ് is equal to m എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറാണ്, എം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കേലാറാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിന് നമുക്കറിയാം എഫിന് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. എഫ് എക്സ്, എഫ് വൈ, എഫ് സെഡ്. അതുപോലെ ആക്സിലറേഷനും 3 കമ്പോണൻസ് എ എക്സ്, എ വൈ, എ സെഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എക്സ്, എഫ് വൈ, എഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടൈംസ് മെട്രിക്സ് എ എക്സ്, എ വൈ, എ സെഡ്. അപ്പം ഇതിനെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയാൽ ഓരോന്നിനെയും എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എക്സ്, എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ വൈ, എഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ സെഡ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ട്രൂ for an isotropic medium. Isotropic medium means properties are same in all directions. So when we consider an anisotropic medium where the properties are different along different directions, in an anisotropic medium mass is also different along different directions. That means mass is having components. So, mass should be also represented by a matrix in an anisotropic medium. So, we will write fx, fy, fz matrix equal to. So, mass will be also another matrix into ax, ay, az. So, what should be the order of the matrix? So this is a 3 by 1 matrix and this is also a 3 by 1 matrix. So we are multiplying this matrix with this and we are getting this matrix as the result. So we know that in order to multiply two matrices, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. So the number of rows of this matrix should be equal to this.
So this will be the number of column here is 3. It's 3. So when we multiply these two matrices, we will get this matrix as the result. So we know that the dimension of the resultant matrix is equal to the number of rows of the first matrix and number of columns of the second matrix. So the number of columns of the resultant is equal to the number of columns of the second matrix. So the number of rows should be equal to the number of rows of the first matrix. So this should be a 3 by 3 matrix. So this Fx, Fy, Fz can be written as a 3 by 3 matrix into Ax, Ay, Az. So the different components of this 3 by 3 matrix are Mxx, Mxy, Mxz, Myx, Myy, Myz, Mzx, Mzy, Mzz. So Mij, where I can take values x, y and z, j can also take values x, y, z as the components of a mass tensor. It's actually this matrix as a second rank tensor. It's having 9 components. So we know that Fi, Fx, Fy, Fz are the components of the vector. So the components of a vector are represented with a single index I, and the components of a tensor are represented with 2 indices I and j. So this is a second rank tensor. So we can multiply these two matrices and write the result as Fx is equal to Mxx Ax plus Mxy Ay plus Mxz Az. Fy is equal to Myx Ax plus Myy Ay plus Myz Az, and Fz is equal to Mzx Ax plus Mzy Ay plus Mzz Az. So we can see that here Fx depends on Ax, Ay and Az. But in the previous case of an isotropic medium, Fx is equal to m into Ax. So the force along x direction depends on the acceleration along x direction only in the isotropic medium. So in the anisotropic medium, Fx depends on Ax, Ay and Az. That means the component of force in the x direction depends on the components of accelerations in all the 3 directions. So this is here mass act as a tensor. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടെൻസർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ മാസ് ഐസോട്രോപിക് മീഡിയത്തിൽ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ അനൈസോട്രോപിക് മീഡിയത്തിൽ അതൊരു ടെൻസർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഒരു ടെൻസറിന് ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ, ഒരു ടെൻസർ ഇതിന് ജനറലി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ എന്ന് പറയും. ഇതിന് 9 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ വിഷ്ണു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വെക്ടർ ആണോ സ്കേലാർ ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗാണ്. റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മാസിന് പകരമുള്ളതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്ക് ഡിറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇതുപോലെ തന്നെ ഐസോട്രോപിക് മീഡിയത്തിൽ ഒരു സ്കേലാർ ആയിരിക്കും. അനൈസോട്രോപിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്ക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലും അതുപോലെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻസർ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കേലാർസിനെയും വെക്ടേഴ്സിനെയും എല്ലാം ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ടെൻസറിന്റെ സബ്സെക്ഷൻസ് ആണ് സ്കേലാറും വെക്ടറും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാസ് ടെൻസർ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻസർ എല്ലാം സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസേഴ്സ് ആണ്. സോ സ്കേലാർസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ദേ ആർ റാങ്ക് 0 ടെൻസേഴ്സ്. 0th റാങ്ക് ടെൻസർ ആണ് സ്കേലാർ. വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് 1 ടെൻസർ. സോ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് tensors. So
ഒരു rth റാങ്ക് ടെൻസറിന് നമുക്ക് n to the power r components ഉണ്ടാവും in n dimensional space. അതായത് ഒരു n dimensional സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു rth റാങ്ക് ടെൻസർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് n to the power r components ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്കേലാറിന് r 0 ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ n dimensional സ്പേസിൽ അതിന് n to the power 0, n to the power 0, anything raised to 0 is 1. അപ്പോൾ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഏതൊരു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ 3 dimensional സ്പേസ് ആയാലും 2 dimensional സ്പേസ് ആയാലും ഇത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, ഓൺലി 1 കമ്പോണൻറ്റ്. ഇനി 4 dimensional സ്പേസ് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കും, അതിലും അതിന് ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പക്ഷെ വെക്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഫോർ വെക്റ്റേഴ്സ് റാങ്ക് ഇസ് 1 and it has got n to the power r, n to the power 1 equal to n components in n dimensional space. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 dimensional സ്പേസിൽ ഒരു വെക്ടറിന് 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് fx, fy, fz. 2 dimensional ആകുമ്പോൾ അതിന് 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, fx, fy. സോ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാസ് ടെൻസർ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടെൻസർ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസറാണ്. അതിന് റാങ്ക് 2 ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് n to the power r equal to n square components in the n dimensional space. അപ്പോൾ 3 dimensional അതിന് 9 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 2 dimensional 2 square 4 കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So a second rank tensor is a quantity with 9 components in 3 dimensional space: txx, txy, txz, tyx, tyy, tyz, tzx, tzy and tzz. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ടെൻസർ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം വിത്ത് 2 factors of r. സോ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷനിൽ ടെൻസർ 2 factor r വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. Tij bar is equal to summation. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. k equal to 1 to 3, l equal to 1 to 3, rik, rjl, tkl. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സമ്മേഷൻ വരുന്നത് കെയിലും എല്ലിലുമാണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡീസസ്, അതുപോലെ എല്ലും 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കെയും എല്ലും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് Tij ബാറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെൻസർ റൊട്ടേഷനിൽ വിത്ത് 2 റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സസ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്, കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു rth റാങ്ക് ടെൻസർ ഹാസ് r ഇൻഡീസസ്. അതായത് ഒരു വെക്റ്ററിന് നമുക്കറിയാം ഒരു fx, fy, fz, അത് നമ്മൾ fy ആയിട്ട് അതിന് ഒരൊറ്റ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസറിന് 2 ഇൻഡീസസ് ആർ ദെയർ. അതായത് Tij എന്നോ Mij എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സ്കേലാറിന് ഇൻഡീസസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരൊറ്റ കമ്പോണൻ്റേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് 3 raised to r components in 3 dimensional space. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കേലാർ ആകുമ്പോൾ 1 കമ്പോണൻറ്റ്, വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ 3 components in 3 dimensional space. സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ ആകുമ്പോൾ 3 square 9 components in 3 dimensional space. And transform with r factors of capital R. ഇപ്പോൾ ഒരു rth റാങ്ക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക r ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു സ്കേലാർ 0 factors of r, അതായത് സ്കേലാർ റൊട്ടേഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. 0 factors of r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷനിൽ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി r ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെക്റ്ററിന് റാങ്ക് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 1 factor ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ അതിൻ്റെ റാങ്ക് 2 ആണ്. 2 factors ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് Tij ബാറിൽ 2 റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും, Rx ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് പിന്നെ വേറൊരു മെട്രിക്സ്, എന്നിട്ട് ആണ് നമുക്ക് Tij കിട്ടുക. അതായത് ഇനീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടെൻസർ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ 2 factors ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.